Hello, friends. How are you? I hope you are doing great. I hope you're hale and healthy, fantastic, and your preparation is going on well. Welcome back again for one more session of learning. This is your mentor and coach Suparas Jain. Well, the pace is just kicking up the momentum. Students are in a very jubilant mood, especially a little bit nervous that how the paper is going to be. But my friends, don't get panic because the paper is going to be absolutely easy for you. I don't say that it is going to be a walk in the park, but it's going to be easy. Why easy? Because our preparation is almost commendable. Our preparation is top notch. Our preparation is at the peak. And it will be no exaggeration to say that today we are going to ponder upon mock test number 208, especially rapid fire 8. The good news is these rapid fire exams are very much available to you free of cost, irrespective whether you are Everest student or non-Everest student. You just need to enroll yourself, and once you get registered on Everest Impact app, these exams will come to you absolutely free of cost. So my friends, today we are going to seriously focus our attention on mock test 208 rapid fire 8. Let's move on with the first question. Select the antonym of the given word. The word which is flashing on the screen is aloof. Your options are dull, boring, unreserved, detached. ఏ వర్డ్స్ అయితే నేను చెప్తున్నానో మీరు కనుక ఈ మాక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ని సీరియస్గా ఫాలో చేస్తున్నారు అంటే ఈ వర్డ్స్ అనేవి గతంలో నేను చాలాసార్లు నేర్పించాను. అలూఫ్ అంటే మై బ్రదర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అలూఫ్ విత్ ద డొమెస్టిక్ మ్యాటర్స్. And I personally feel that I too remain aloof with any matter that is not concerned with my family. మా ఫ్యామిలీతో ఏ మ్యాటర్ అయితే కన్సర్న్డ్గా లేదు, నేను కూడా అలూఫ్గానే ఉంటాను. ఇంటి పనులని మా బ్రదర్ గారు అస్సలు పట్టించుకోరండి. అలూఫ్ అంటే ఏంటి? అన్కన్సర్న్డ్, అన్ఇంట్రెస్టెడ్, రిజర్వ్డ్గా ఉండడం అనమాట. అలూఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ very what you call detached, impassive, insouciant, unresponsive. Beautiful word is flashing on your screen right now. Aloof is detached, impassive, uninterested, unemotional, unresponsive. Yeah. The options are very, very easy options. Dull, boring, unreserved, detached. So what do you mean by dull? Well, the work is very dull. If at all, if you get a non-executive post, then the work is going to be very dull. But no problem. You can enjoy the work. What is the work of a postmaster? Well, he is very interested. What is the work of a postman? His work is very dull, sir. Every day he has to do the same monotonous work. ఏదైతే సేమ్ వర్క్ ఉంటుందో దాన్ని డల్ వర్క్ అంటారనమాట, డ్రెరీ అంటారనమాట, మోనోటోనస్ అంటారనమాట, హమ్డ్రమ్, క్లిష్, బనాల్. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మోనోటోనస్, హమ్డ్రమ్, బనాల్, వియరీ, టైర్సమ్. రైట్ సార్? Next word which is flashing on your screen is boring. Boring is nothing but something which is same, monotonous, banal, humdrum, lifeless, repetitive, lifeless, repetitious, monotonous. The next option which is there is unreserved. One who is unreserved. Unreserved ante enti? One who is extrovert. Now, what is the character of Mr. Jain? I am an extrovert. I am outgoing. I am affable. I am genial, congenial,
amiable. Definitely you can call me like that. I'm unreserved means నేను చాలా మందితో మాట్లాడతాను, చక్కగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటాను, ఎక్స్ట్రోవర్ట్గా ఉంటాను, ఇంట్రోవర్ట్గా ఉండను, సో రెటిసెంట్ టాసిటన్గా ఉండను, నేను చాలా సోషబుల్గా ఉంటాను, చాలా గ్రిగేరియస్ పర్సన్ని. అద్భుతమైన వర్డ్. అన్రిజర్వ్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్, outgoing, affable. Detached. Yes, most of his family members are quite detached from him. Detached is nothing but disconnected. ఒక డిటాచ్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే సెపరేట్ అయి ఉందో, డిస్కనెక్టెడ్గా ఉందో, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సెపరేటెడ్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిస్కనెక్టెడ్ ఆర్ parted. Now, the very important word aloof. Aloof is detached. And that is the synonym. We require an antonym. Antonym of the word. ఒకటి ఆన్సర్ చెప్పకముందు డిటాచ్ అంటే ఇక్కడ సపరేట్గా అవ్వడము. ద వీల్ గాట్ డిటాచ్ ఫ్రమ్ ద కార్ అంటే డిస్కనెక్టెడ్, రిమూవ్డ్, పార్టెడ్, సెపరేటెడ్, ఆ మీనింగ్. అక్కడ డిటాచ్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడ అతని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని చూపించుకోవట్లేదు, ఎక్కడ అతను కనెక్టెడ్గా లేడు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ నేను మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. ఆ డిటాచ్కి ఈ డిటాచ్కి చాలా డిఫరెన్స్. ఒక డిటాచ్ ఏమో ఫిజికల్గా సెపరేట్ అవ్వడము, ఇంకో డిటాచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అలూఫ్. అయినా ఇది ఆన్సర్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే ఇది సినోనిమ్ కింద వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు డల్ వస్తుందా యాంటోనిమ్? అలూఫ్ అంటే కాదు. బోరింగ్ వస్తుందా? కాదు. అన్రిజర్వ్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. What is the right answer for this particular question? Answer is unreserved. Okay then. Let's move on to the next question. Question number 77. Rebellion. Select the most appropriate antonym of the given word. The word is rebellion. The options provided to you are uprising, loyalty, sedition, allotment. Word itself is an average word. I cannot categorize it in hard word or easy word. Rebellion. Yeah, you can see there was a huge rebellion which you have witnessed in the recent scenario, that is in Bangladesh. The people revolted, resurrected, insurgency, riot, అప్రైజింగ్. వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ అండి. ఎప్పుడైతే ఒక ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్కి మనము వాళ్ళ పద్ధతులు నచ్చకపోతే మనం ప్రొటెస్ట్ చేసి ఎదురు తిరుగుతామో దాన్ని రెబిలియన్ అంటారనమాట. సో ఈ రెబిలియన్ ఏమంటారు అంటే ఇన్సర్జెన్సీ, అప్రైజింగ్. మంచి వర్డ్ ఇస్ ఇన్సరక్షన్ అయినా ఇన్సర్జెన్సీ అయినా. మ్యూటినీ. Super word andi. It's a fantastic word, and definitely this word is going to really uplift your mood. When I say uprising, there is an uprising in Afghanistan. There was an uprising in Afghanistan, right now in Bangladesh and in many countries. People are fed up with their governments. That is why you can see insurgency, mutiny, uprising. Uprising is also a type of revolt, rebellion, insurgency, riot. Rebellion, insurgence, riot, revolution. Beautiful words. They are very much on your screen. Loyalty. Yeah, when I talk about loyalty, definitely I say that loyalty pays. I am loyal to Everest Coaching Point. You are loyal to me. Your mother is loyal to your father. Your father is loyal to the country. And loyalty is absolutely the best quality anyone can admire. అందరం చాలా లాయల్గా ఉండాలా. నేను మీకు లాయల్గా ఉన్నారు, మీరు నాకు లాయల్గా ఉన్నారు, నాన్నగారు దేశానికి లాయల్గా ఉన్నారు, మనం అందరం దేశానికి లాయల్ ఉన్నాం. లాయల్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ టైప్ ఆఫ్ అలీజియన్స్, ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్. అలీజియన్సు, ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అండ్ మంచి వర్డ్ అడరెన్స్. ఇంకా మంచి వర్డ్
దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిడిలిటీ. ఫెయిత్ఫుల్నెస్, ఫిడిలిటీ, అలీజియన్స్, అడరెన్స్. చాలాసార్లు నేను డెఫినెట్లీ మీరు CGL రాస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ అడ్వైజ్ నాది ఒకటే ఉంటుందండి. మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా చదవండి, ఎలా అయినా చదవండి, ఏ స్ట్రాటజీనైనా ఫాలో అవ్వండి. అందరికంటే ముఖ్యమైన కీలకమైన కారణం ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్ చదవాలి. న్యూస్ పేపర్ చదివితే హాఫ్ జీకే వచ్చేస్తుంది, హాఫ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది. హాఫ్ జీకే హాఫ్ ఇంగ్లీష్ మీకు న్యూస్ పేపర్ నేర్పించేస్తుంది, హాఫ్ జీకే హాఫ్ ఇంగ్లీష్ మీకు క్లాస్లో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేర్పించేస్తుంది. ఎక్కడ భయపడే అవసరం లేదు. షెడిషన్ ఛార్జెస్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మీద పెట్టారు. JNUలో ప్రొటెస్ట్ జరిగిందనమాట. అప్పుడు కొందరు స్టూడెంట్స్ చాలా సెన్సిటివ్ కామెంట్స్ అన్లీష్ చేశారనమాట. అప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళపైన షెడిషన్ ఛార్జెస్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే ఆర్ రయటియర్స్, దే ఆర్ ఇన్సర్జెంట్స్, దే ఆర్ ట్రబుల్ మేకర్స్. సెడిషన్ అంటే దేశద్రోహం ఛార్జెస్ అంటారనమాట. సో ఒక విధంగా సెడిషన్ కూడా ఇన్సర్జెంట్సే, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్సే, రాడికల్సే, ప్రొవోకేటర్సే. సో సెడిషన్ is nothing but a type of indirect incitement, provocation, rioters, a type of insurgents, etc. etc. Sedition ante something which is against the country. Loyalty is faithfulness. Uprising is what you call revolt. Allotment ante denaina manam ivvadam, allot cheyadam anamata. That is nothing but allot something. Quota. అలాట్మెంట్ ఇస్ టు గివ్ అనొచ్చు, లేకపోతే కోటా షేర్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. ఆ అలాట్మెంట్ జరిగిపోయింది. ఐ బీన్ అలాటెడ్ వాట్ యు కాల్డ్ ద బర్త్ ఇన్ 3rd AC. ద అలాట్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ 4 people. Allotment is nothing but type of quota, share, portion, allocation. Right, sir? Now, what actually is the antonym of the word rebellion? Rebellion ki antonym enti? Rebellion ante enti? ఎదురు తిరగడం. ఒక ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎదురు తిరగడం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బంగ్లాదేశ్లో అద్భుతమైన రెబిలియన్ని మనము చూసామన్నమాట. దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? విశ్వాసంగా ఉండడం, పాలించడం, అలీజియంట్గా ఉండడం, ఫిడిల్గా ఉండడం, ఫిడిలిటీ. సో డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ ఏమొచ్చేస్తుంది? అప్రైజింగ్ అంటేనే రెబిలియన్ సినోనిమ్ అయిపోయింది. సెడిషన్ కాదు, అలాట్మెంట్ కాదు, లాయల్టీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. చక్కగా మీ పుస్తకాల్లో ఈ వర్డ్స్ రాసుకోండి. ఈ వర్డ్స్లో 100% కొన్ని వర్డ్స్ మీ ఎగ్జామ్లో మీకు దర్శనం ఇస్తాయి అనమాట, కనిపిస్తాయి. 100% మీకు ఇవి వచ్చేటట్టు నా క్లయర్వయన్స్, నా ఇన్స్టింక్ట్, నా 6th సెన్స్ చెప్తుందనమాట. రెబిలియన్ ఒక ఆపోజిట్ ఏంది అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ లాయల్టీ. సూపర్ వర్డ్ ఆఫ్ ద డే. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. ఫర్ డాష్ ప్లీజ్ డు నాట్ బ్రింగ్ ద డాగ్ ఇన్ మై హౌస్. ఫర్ పీస్ సేక్స్, ఫర్ పీస్ సేక్, ఫర్ పీస్ సేక్స్, ఫర్ పీస్ సేక్స్. నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏదో గమ్మత్తుగా అనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది ఒక వింత క్వశ్చను, ఒక కాంప్లెక్స్ క్వశ్చను, ఒక ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అనమాట. ఫస్ట్ టైం మీరు వినుంటారు. మీరు గ్రామర్ రూల్స్ని సరిగ్గా పాటిస్తున్నారు, వింటున్నారు, దాన్ని మీ లైఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారంటే ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. లేదు, గ్రామర్ పార్ట్లో మీరు ఇచ్చిన నోట్స్, ఆ నోట్స్ని ప్రాపర్గా మీరు రివైజ్ చేయకపోతే ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి. సో మీకు అపోస్ట్రఫీ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క రూల్ చెప్తారండి. అపోస్ట్రఫీ ఎలా యూజ్ చెయ్యాలా, ఎట్లా యూజ్ చెయ్యాలా. రైట్ సార్? హిస్సింగ్ సౌండ్ వస్తే కనుక, హిస్సింగ్ సౌండ్ ఫర్ పీస్ సేక్, ఫర్
గుడ్నెస్ సేక్, ఈ రెండు వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే హిస్సింగ్ సౌండ్ పీస్ అనే సౌండ్ వస్తుంది, గుడ్నెస్ లేకపోతే ఫర్ కన్సైన్ సేక్, కన్సైన్ సేక్, అప్పుడు మనం ఎఫాస్ట్రఫీ అనేది లాస్ట్లో పెడతామండి. మామూలుగా ఎఫాస్ట్రఫీ అనేది పొజెసివ్ కేసులో పెడతా ఉంటాం, లైక్ రామ్స్ బ్యాగ్, పొజెసివ్ కేస్, ఓనర్షిప్ ని తెలుస్తుంది అనమాట, అది సింగులర్. అలానే ఇద్దరు ముగ్గురు రామ్ ఉంటారంటే ఎస్ తర్వాత రామ్స్ హౌస్, రామ్స్, ఇద్దరు రామ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, సో అప్పుడు ఈ అపాస్ట్రఫీ అనేది ఎస్ తర్వాత వస్తుంది. కానీ ఇది స్పెషల్ రూల్ అండి, హిస్సింగ్ సౌండ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు అపాస్ట్రఫీ అనేది ఈ తర్వాత వస్తుంది. ఫర్ గాడ్ సేక్ అంటాం కదా, జిఓడి అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వస్తుంది అక్కడ, ఆ రూల్ మంచిగా రాదు. అంటే దేవుడు కోసము ప్లీజ్ ఫర్ గాడ్ సేక్ డోంట్ కమ్ టు మై హౌస్, మా ఇంటికి రాకు, మా నాన్నగారు చూశారు అంటే చాలా కోప్పడతారు, కోప్పడ్డారు అంటే నిన్ను తిడతారు, నన్ను తిడతారు. ఇక్కడ ఫర్ పీస్ సేక్ అంటే ఏంటి, నీ మంచి కోసము, నా మంచి కోసము, ప్లీజ్ డు నాట్ బ్రింగ్ ద డాగ్ ఇన్ మై హౌస్. ఎస్ డెఫినెట్లీ నీ మంచి కోసం అంటే నీ డాగ్ మా ఇంట్లో వచ్చింది, అది అరిసిందంటే డెఫినెట్లీ మా నాన్నగారు కోప్పడతారు, దాన్ని కొట్టినా కొడతారు, డెఫినెట్లీ మేము కూడా భయపడతాం. అంటే ఇద్దరము మంచిగా ఉండాలి అంటే ఆ కుక్కని లోపల తీసుకురావద్దు. ఈ పీస్ ఇది చాలా, సేక్స్ అనే వర్డ్ వచ్చింది తీసేయండి, ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్, ఇది రాంగ్. రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫర్ పీస్ సేక్. చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వశ్చన్ అండి, ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఈ రూల్ కూడా ఎక్కువ రిపీట్ అవ్వదు సార్, ఎప్పుడో అమావాస్ పున్నానికి ఒక్కసారి ఈ రూల్, హిస్సింగ్ సౌండ్ అంటారు అనమాట, పీస్, కన్సైన్స్, గుడ్నెస్, ఆ హిస్సింగ్ సౌండ్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అపాస్ట్రఫీ లాస్ట్లో వస్తుందండి, దానికి ఎస్ ఉండదు, ఇంకా దానికి ఎస్ ఉండదు, మళ్ళీ యాడ్ చేసే అవసరం. గుడ్నెస్ తర్వాత అపాస్ట్రఫీ పెట్టా, పీస్ తర్వాత అపాస్ట్రఫీ పెట్టా, కన్సైన్స్ తర్వాత అపాస్ట్రఫీ, సేక్స్ అనే వర్డ్ ఉండదు, సేక్ అనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫర్ పీస్ సేక్ ప్లీజ్ డు నాట్ బ్రింగ్ ద డాగ్ in my house. Absolutely fantastic. Let's move on to the next question. Question number 79. Question number 79. Social media is a very dash communication method between families and friends. Social media ఇవాళ రేపు చూస్తున్నారు కదా, it is a craze for everybody irrespective of the age, whether he is a 4th class student or an 80-year-old person. Social media is a very dash communication. So adjective కావాలా, communication noun కాబట్టి, effective communication, rational communication, coherent communication, tacit communication, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ వొకాబ్ మీద పట్టు ఉండాలా. ఆ వొకాబ్ మీద పట్టు ఎప్పుడు వస్తుంది, డెఫినెట్లీ మీరు వొకాబులరీ ఎన్రిచ్మెంట్ క్లాసులు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ క్లాసులు, యూట్యూబ్ వీడియోస్, దాంతోపాటు ఈ మాక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అనేవి నంబర్ 1 నుంచి 208 దాకా విన్నారు అంటే చిటికల్లో ఆన్సర్ చేసేస్తారు సార్. సార్ యువర్ టీచింగ్ ఇస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ ప్రొడక్టివ్, it's very fruitful, it's very potent, it's very efficacious, it's very result oriented. Lovely word, what a word it is sir. Well if you see the sermons of the sages, their sermons వాళ్ళ ఏదైతే ధర్మ ప్రవచనం ఉంటుందో అది చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. స్పెషల్లీ నేను చెప్పాలనుకుంటే ఈ ఎడ్యుకేటర్స్ ఎవరైతే ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్లో ఉన్నారో వాళ్ళు టీచింగ్ మాత్రం చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందన్నమాట. ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఎఫికేషియస్, సక్సెస్ఫుల్, పోటెంట్, ప్రొడక్టివ్, రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్. The next option which is flashing on your screen is rational.
Your thinking should be rational. Once you have rational thinking, nothing on earth can stop you. ఎప్పుడైనా మీ ఆలోచించే విధానం మాత్రం చాలా రేషనల్గా ఉండాలా, లాజికల్గా ఉండాలా, సెన్సిబుల్గా ఉండాలా, ప్రూడెంట్గా ఉండాలా, వైజ్గా ఉండాలా, సగాషియస్గా ఉండాలా. రేషనల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాజికల్, రేషనల్, sensible, cogent, reasoned. Super word. Reasoned is also very good. Coherent. Sir, explanation గురించి మాట్లాడాలి అంటే చాలా మంది ఎడ్యుకేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అందరిది చాలా కోహరెంట్గా ఉంది, అంటే సింపుల్గా ఉందన్నమాట. కోహరెంట్ అంటే ఏంటి? చాలా లాజికల్గా, సెన్సిబుల్గా, లూసిడ్గా, లింపిడ్గా, ఎగ్జాస్టివ్గా, కాంప్రహెన్సివ్గా. సూపర్ వర్డ్ అండి. వర్డ్ మైండ్లో గుర్తు రాగానే దాని యొక్క సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ క్షణాల్లో బయటికి వచ్చేసేలా. కోహరెంట్, కోజెంట్, రేషనల్, ఆర్డర్లీ, ఎగ్జాస్టివ్, కాంప్రిహెన్సిబుల్. స్పెషల్లీ మనము ఏదైతే చాలా క్లియర్గా ఉంటుందో, ఏదైతే వివేకంగా ఉంటుందో, ఏదైతే అన్అంబిగస్గా ఉంటుందో, ఏదైతే ఇరిటేటింగ్గా ఉండదో, ఏదైతే క్లియర్గా ఉంటుందో. కొన్ని థింగ్స్ నేను నోట్తో చెప్పాల్సి వస్తుంది, కొన్ని థింగ్స్ టాసిట్ అండి, అర్థం చేసుకోవాలా. అన్ని థింగ్స్ నోట్తో చెప్పే అవసరం లేదు సార్. మనమందరం చాలా చాలా పవర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విత్ పవర్ఫుల్ బ్రెయిన్స్. కొన్ని థింగ్స్ చెప్పాలా నోట్తో, ఇదిగో ఇలా చేయొద్దు, ఇలా స్టడీ చేయాలా. కొన్ని థింగ్స్ ఇంప్లాయిడ్, అండర్స్టూడ్, అన్స్పోకన్. కొన్ని థింగ్స్ ఇంప్లాయిడ్ ఉంటాయండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మేనర్స్ అనేది నేను చెప్పాలా, క్లాస్లో ఎలా కూర్చోవాలా, ఎలా వినాలా, ఎలా ఫోకస్ చేయాలా, అవన్నీ చెప్పే అవసరం లేదు సార్. కొన్ని థింగ్స్ ఆర్ ఇంప్లాయిడ్, అండర్స్టూడ్, అన్స్పోకన్, టాసిట్, ఇంప్లిసిట్, అన్స్పోకన్, ఇంప్లాయిడ్, ఇన్సిన్యూయేటెడ్, బ్యూటిఫుల్ వర్డ్, హింటెడ్. హింట్ ఇస్తే చాలు, టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అవసరం అయితే లేదు. సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఎ వెరీ డాష్ కమ్యూనికేషన్ మెథడ్ బిట్వీన్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఎలాంటిది అది? చాలా ఎఫెక్టివ్గా, రేషనల్లా, కోహరెంటా, టాసిడా? డెఫినెట్లీ ఇట్స్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. హోప్ యూ గాట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. యా, సింప్లీ అమేజింగ్ క్లోజ్ టెస్ట్ విచ్ ఐ లవ్. నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండి క్లోజ్ టెస్ట్. దీనికి టాలెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవసరం ఏం లేదు సార్. కొంచెం వొకాబులరీ, కొంచెం గ్రామరు, ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగు, అండర్స్టాండింగు, ఎనలైజింగు, పర్సెప్టివ్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు. డిజిటల్ ఇండియా క్యాన్ బి ద ప్రైమ్ డాష్ బిహైండ్ మేకింగ్ అ రియాలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ promise of minimum government, maximum governance. Such a transformation requires technology to be firmly dashed into government, something that the Digital India project lists as one of its foremost objectives. Embedding technology into government dash will do three things: transform the government and make it more transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the pyramid. డాష్ పిరమిడ్ అట్ ద బాటమ్. పిరమిడ్ 2 సార్లు రిపీట్ అయింది సార్. అట్ ద డాష్ పిరమిడ్ అండ్ మేక్ అవర్ ఎకానమీ మోర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ కాంపిటేటివ్. A 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large scale dash of technology through Digital India positions India with the biggest opportunity yet to accelerate economic growth. A wonderful close test. The main thing that is really focused upon is Digital India. And in this particular close test, he is talking about minimum government, maximum governance. Yes, government ఉన్నదే దానికోసం. మేము ఉన్నాము అని గట్టిగా చెప్పకుండా మాటలు తక్కువ, గవర్నెన్స్ ఎక్కువ. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఉంటే కనుక ఈ సచ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ రిక్వైర్స్ అద్భుతమైన టెక్నాలజీ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ టెక్నాలజీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో, గవర్నమెంట్ పద్ధతుల్లో వచ్చేస్తుందో, అప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈ డిజిటల్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ అనేది అబ్సల్యూట్లీ ఒక వండర్ఫుల్, ఒక మ్యాజికల్, ఒక ఫోర్మోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది. ఆ టెక్నాలజీని గవర్నమెంట్ సిస్టంలో పెట్టాలా. వన్స్ ఆ టెక్నాలజీ అనేది
సిస్టంలో వచ్చేసిందంటే అవి 3 చమత్కారమైన పనులు చేస్తుందన్నమాట. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ మేక్ ఇట్ మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఎఫిషియంట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ సిటిజన్, స్పెషలీ ఎవరైతే చాలా పేద వర్గాలు ఉన్నాయో, పేద కుటుంబాలు ఉన్నాయో, అండ్ లాస్ట్లీ అది ఎకానమీని చాలా ఎఫిషియెంట్ ఇంకా కాంపిటేటివ్ చేస్తుంది అనమాట. ఒక 2014 గ్లోబల్ మెకన్స్కీ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూట్ రిపోర్ట్ ప్రెడిక్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ లార్జ్ స్కేల్ డాష్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మార్పు అనేది కనుక జరిగితే ఇండియా పొజిషన్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా అయిపోతుంది, అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది, అండ్ డెఫినెట్లీ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు యాక్సలరేట్ ద ఎకానమిక్ గ్రోత్. చాలా ఈజీ అండి, మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ప్రయత్నం చేశాను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి. డిజిటల్ ఇండియా కెన్ బి ద ప్రైమ్ ఇంపాక్ట్, మైట్, ఫ్యాక్టర్స్, ఫోర్స్. డిజిటల్ ఇండియా కెన్ బి ద ప్రైమ్ ఇంపాక్ట్ అంటమా, మైట్ అంటమా, ఫ్యాక్టర్స్ అంటమా, ఫోర్స్ అంటమా. ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద బ్లో వాజ్ సో హ్యూజ్ దట్ హిట్ కొలాప్స్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఇంపాక్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఇంపాక్ట్? ఇంపాక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫెక్ట్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఎఫెక్ట్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఇది మోడల్. మైట్ ఈజ్ రైట్. మైట్ అంటే పవర్ఫుల్, మైట్ అయిపోతుంది. మైట్ ఈజ్ రైట్ అంటే వన్ హూ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి? ఎలిమెంట్స్. There are many factors responsible for poverty in India. There are many reasons. Factors is nothing but it's a type of a reason అనమాట. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఒక పవర్ అనొచ్చు, స్ట్రెంగ్త్ అనొచ్చు. ఒక సుప్రీం పవర్, స్ట్రెంగ్త్ అనొచ్చు. So digital India can be the prime dash behind making a reality of the government promise of మినిమం గవర్నమెంట్ మ్యాక్సిమం గవర్నెన్స్. సో గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే ఎన్నికల్లో ప్రామిస్ చేసింది ఏంటంటే, మేము కనుక సత్తాలో వస్తే డెఫినెట్లీ మాటలు తక్కువ, చేతలు ఎక్కువ, అంటే వర్క్ ఎక్కువ చూపిస్తాం. దాంట్లో అందరికంటే కీలకమైన పాత్ర ఎవరు పోషిస్తున్నారు అంటే డిజిటల్ ఇండియా. సో డిజిటల్ ఇండియా కెన్ బి ద ప్రైమ్ ఇంపాక్ట్ అనొచ్చా? అబ్సల్యూట్లీ మిస్ మ్యాచ్. మై టూ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మిస్ మ్యాచ్. సో ఈజ్ అ ప్రైమ్ ఫోర్స్ అంటే చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఫోర్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్స్, చాలా పారమౌంట్ ఫోర్స్. సో డెఫినెట్లీ ప్రైమ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తున్నారు. లైక్ ఎవరెస్ట్ కోచింగ్ పాయింట్ ఇస్ ద ప్రైమ్ ఫోర్స్ ఫర్ యూ టు ప్రొపెల్ అండ్ క్రాక్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎగ్జామ్. ప్రైమ్ ఫోర్స్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఫోర్స్, సిగ్నిఫికెంట్ పవర్. Government's promise of minimum government and maximum governance. Such a transformation requires technology to be firmly dashed into government. సో మరి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెయ్యాలి అంటే అద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఉండాలి. ఆ టెక్నాలజీ గవర్నమెంట్ దాంట్లో మనం దాంట్లో పెట్టాలి. ఆ పెట్టడాన్ని టు బి ఫర్మ్లీ ఇన్సర్టెడ్ అన్న పెట్టడమే. ఎంబెడెడ్, టు పుట్ సంథింగ్ ఫర్మ్లీ. ప్లాంటెడ్ అంటే సో చేయడం, స్ట్రక్ అంటే ఇన్సర్ట్ చేయడం, లేకపోతే కంజెస్ట్ అవ్వడం. ఏది కరెక్ట్ అండి? ఇన్సర్టెడ్. ద క్యాసెట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద విసిడి ప్లేయర్. ఇన్సర్ట్ అంటే టు పుట్, టు కీప్. ఎంబెడెడ్ అంటే ఏంటి? టు ఫిక్స్ ఫర్మ్లీ, టు ఫిక్స్ ఫర్మ్లీ. ప్లాంటెడ్ అంటే ఏంటి? సో the seeds have been planted or scattered. The seeds have been planted or scattered. లాస్ట్లో మీకు ఏముందంటే స్ట్రక్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా స్ట్రక్ అయిపోయింది అంటే కంజెస్ట్, జాము, పుష్, స్టక్, కంజెస్ట్ అయిపోవడం, రైట్? So such a transformation requires technology to be firmly inserted. మామూలు ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తాం సార్. ద క్యాసెట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద సిడి ప్లేయర్. కానీ టెక్నాలజీని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి.
టెక్నాలజీని ఎంబెడ్ చేస్తాం. బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ అండి. ప్లాంటెడ్, ద బాంబ్ వాస్ ప్లాంటెడ్ అంటే అక్కడ బాంబ్ని ప్లాంట్ చేశారు అంటే అక్కడ బాంబ్ని పెట్టారు. ఇంగ్లీష్ అనేది అద్భుతం సార్. దానికి రకరకాల మీనింగ్లు ఉంటాయి. ఇవన్నీ రావాలి అంటే క్లాస్లో వినాలా, న్యూస్ పేపర్ చదవాలా. చిన్నగా చెప్తా ఉంటే హెడ్లైన్స్లో రాస్తారు 3 crude bombs were planted in the main city junction. ఇక్కడ ప్లాంట్ అంటే మొక్క పెట్టడం కాదు, సీడ్స్ వేయడం కాదు, అక్కడ వాళ్ళు సీక్రెట్గా పెట్టడం. టెక్నాలజీని ఎంబెడ్ చేస్తాము, ఆబ్జెక్ట్స్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తాము, స్టక్తో సంబంధమే లేదు. రైట్, సచ్ ఎ transformation requires technology to be firmly embedded into the government, something that the Digital India project lists as one of the foremost objective. ఎంబెడ్డింగ్ అక్కడే ఇచ్చాడు చూడండి, వాడే మనకు ఒక క్లూ ఇచ్చాడు. ఎంబెడ్డింగ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇంతకు ముందు వర్డ్ వచ్చింది కూడా ఎంబెడ్డింగే. ఎంబెడ్డింగ్ టెక్నాలజీ ఇంటూ గవర్నమెంట్ డాష్ విల్ డూ 3 things: ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ మేక్ ఇట్ మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఎఫిషియంట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్, స్పెషల్లీ దోస్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద డాష్ పిరమిడ్. Embedding technology into the government offices, government details, government processes, government hierarchies. ఆఫీసెస్ అవసరంలే, టెక్నాలజీని ఆఫీస్లో పెట్టడం కాదు, గవర్నమెంట్ యొక్క కార్యక్రమాల్లో ప్రాసెస్లో పెట్టాలి. ప్రాసెస్ అంటే ప్రొసీజర్స్. హైరార్కియల్ అంటే ర్యాంకింగ్, హైరార్కియల్ ఆర్డర్ అంటాం కదా, ర్యాంకింగ్. సో ఇక్కడ హైరార్కీతో సంబంధం లేదు. ఆన్సర్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ ప్రాసెసెస్. ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీని గవర్నమెంట్ యొక్క కార్యక్రమాల్లో ప్రాసెసెస్లో కనుక మనం చేస్తే 3 things ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పున్నాను, రిపీట్ చేసే అవసరం లేదనమాట. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్, స్పెషలీ దోస్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద డాష్ పిరమిడ్. మిథికల్ పిరమిడ్, ప్రొవర్బియల్ పిరమిడ్, హైపోథెటికల్ పిరమిడ్, క్లాసిఫైడ్. చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి, చాలా టఫ్ క్వశ్చన్. నిజంగా చెప్తున్నా, దీనికి ఎంత వొకాబులరీ నేర్చుకున్నా కొంచెం అయితే కష్టమే సార్. ఎందుకంటే వాడు డాష్ పిరమిడ్ అంటున్నాడు, స్పెషల్లీ దోస్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద డాష్ పిరమిడ్ అండ్ మేక్ అవర్ ఎకానమీ మోర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ కాంపిటేటివ్ అంటున్నాడు. ఈ టెక్నాలజీ కనుక పెడితే డెఫినెట్లీ మన ఎకానమీ రోబస్ట్ అయిపోతుంది. ఏం పిరమిడ్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే, మామూలుగా జనరల్గా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా, పేద కుటుంబాలు, పేద వర్గాలు, పేదరికము. సో దాన్ని ఏమంటారు? మిథికల్ అంటే ఏంటి? మైథాలజికల్. మిథికల్ క్యారెక్టర్ అంటే మైథాలజికల్, లెజెండరీ. మైథాలజికల్, లెజెండరీ, ఫిక్షనల్ కూడా అనొచ్చు, ఫిక్టిటీషియస్ కూడా మనము అనొచ్చు సార్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ ప్రావర్బియల్. ప్రావర్బియల్ అంటే ఏంటి? వైడ్లీ నోన్, వైడ్లీ రికగ్నైజ్డ్. హైపోథెటికల్ అంటే ఏంటి? ఇమాజినరీ, నాట్ రియల్. క్లాసిఫైడ్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ క్లాసెస్ ఆర్ కేటగరైజ్డ్. సో ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్, స్పెషల్లీ దోస్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద మిథికల్ పిరమిడ్ అన్నారు సార్. ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ప్లేసు. ప్రావర్బియల్ పిరమిడ్ ఏదైతే మనం చెప్తూ వస్తూ ఉంటాం కదా, పేద కుటుంబాలు, పేద వర్గాలు, పేదవాళ్ళు, పేదరికము. ప్రావర్బియల్ అంటే వైడ్లీ నోన్ పిరమిడ్. పేదవాళ్ళు ఎప్పుడు కిందనే ఉంటారు, రిచ్ పీపుల్ ఎప్పుడైనా పైన ఉంటుంది. అది ఒక పిరమిడ్ అనమాట. బయాలజీలో కూడా మీరు పిరమిడ్స్ నేర్చుకున్నారు, గ్రాస్ నుంచి లయన్ దాకా. సో దీన్ని ప్రావర్బియల్ పిరమిడ్. పిరమిడ్ అంటే వైడ్లీ నోన్, వైడ్లీ రికగ్నైజ్, వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ పిరమిడ్. హైపోథెటికల్ థింగ్స్ గురించే మాట్లాడట్లేదు ఇక్కడ, రియల్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. కాబట్టి హైపోథెటికల్ పనికిరాదు. మిథికల్, లెజెండరీ థింగ్స్ కూడా మనం మాట్లాడట్లేదు. కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది? డిజిటల్ ఇండియా గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మరి ఇక్కడ మిథికల్ ఎందుకు వచ్చింది, హైపోథెటికల్ ఎందుకు వచ్చింది? ప్రావర్బియల్ పిరమిడ్ టఫ్ క్వశ్చన్ అండి, నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది. అల్లా టప్పా వల్లదైతే మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేయలేం. Proverbial pyramid and make our economy more efficient and competitive. A 2014 McKinsey Global Institute report predicts that large-scale dash of technology, large-scale enhancement of technology, anticipation of technology, adaptation of technology, monitoring of technology. Enhancement ante enti? There is a big enhancement in the CEO's salary. Enhancement ante enti? Increase. Anticipate అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్టేషన్.
రైట్? యాంటిసిపేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్, ఎన్హాన్స్మెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్. అడాప్టేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై అడాప్టేషన్? దేన్నైనా అక్లమటైజ్ అవ్వడం, దేనికైనా అడ్జస్ట్ అవ్వడం, దేన్నైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి? సూపర్వైజ్. ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి అసలు వర్డ్స్ ఇట్లా చూడంగానే దాని ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? లార్జ్ స్కేల్ టెక్నాలజీని మనం ఎన్హాన్స్ చేయాలా. ఆల్రెడీ అది టెక్నాలజీ, దాన్ని పెంచే అవసరం ఏంది? యాంటిసిపేట్, ఎవరి కోసమైనా వెయిట్ చేస్తున్నామా, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామా? లేదు. అడాప్టేషన్. ఈ టెక్నాలజీని కనుక మనం లార్జ్ స్కేల్లో చాలా భారీ ఎత్తున అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఇండియా ఒక సూపర్ పవర్ కంట్రీ అవుతుంది. ఇండియాకు ఒక అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది. దాని గ్రోత్ని అది చాలా వైభవంగా పెంచుకోవచ్చు. చక్కగా, పద్ధతిగా, క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు మనం ఈ క్లోజ్ టెస్ట్ని సాల్వ్ చేసాం సార్. రైట్ సార్? షాల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 85. Do you know that it was me who have helped you in the difficult times of your life? Do you know that it was me who have helped you in the difficult times of your life? నువ్వు ఎప్పుడైతే కష్టాల్లో ఉండేనో అప్పుడు నేనే నీకు పనికొచ్చాను, నేనే నీకు హెల్ప్ చేశాను. అది నీకు తెలుసా? డూ యూ నో, రైట్, దట్ ఇట్ వాజ్ మీ. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ హూ, దాని తర్వాత వర్బ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3, హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ ఇన్ ద డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఇన్ ద డిఫికల్ట్ టైమ్స్ అని అనవచ్చు, డ్యూరింగ్ ద డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అనొచ్చు. యాక్చువల్గా అయితే నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఫోకస్ చేస్తే మెయిన్ మిస్టేక్ నేను తప్పిపోతా. యాక్చువల్గా అయితే ఇన్ ద డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్, డ్యూరింగ్ ద డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ అనమాట. కానీ మెయిన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే డూ యూ నో దట్ ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ముందు ఈ మీ అనేది ఏదైతే రాశాడో ఇది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో రాశాడు సార్. ఐ, మీ, మైన్. ఇది యాక్చువల్లీ అబ్జెక్టివ్ కేస్ ఇస్ రాంగ్. సబ్జెక్టివ్ కేసులో రాయాలా. ఎందుకంటే వర్బ్ తర్వాత వాజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కదా, సబ్జెక్టివ్ కేస్ రావాలా. ఆ సబ్జెక్టివ్ కేసులో రాస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది. డూ యూ నో ఇట్ వాజ్ ఐ who have helped you in the difficult times of your life? సూపర్ క్వశ్చన్ అండి. సో మీకు ప్రొనౌన్ నేర్పించేటప్పుడు, స్పెషల్లీ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ నేర్పించేటప్పుడు సబ్జెక్టివ్ కేసు, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు, పొజెసివ్ కేసు మీకు నేర్పిస్తారండి. అప్పుడు ఇవి చక్కగా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఆ టేబుల్ నేర్చుకోవాలా. వాజ్ అనేది ఒక లింకింగ్ వర్బ్, ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్, దాని తర్వాత ఎప్పుడైనా సబ్జెక్టివ్ కేసే వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి గోల్డెన్ రూల్. Do you know that it was I who have helped you in difficult times of your life? Objective case meer raadandi. So answer is, do you know that it was I? It was, answer is D. Answer is D, sir. Next question. Question number 86. Foreign tourists always enjoy to watch the flying birds in the Nal Sarovar bird sanctuary. చాలా ఫేమస్ బర్డ్ సాంచురీ అండి. ఎవరైతే ఫారెన్ నుంచి టూరిస్టులు వస్తారో వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ పిట్టలు, పావురాలు, పక్షులు ఏవైతే ఎగురుతాయో దాన్ని చూసి భలే ఎంజాయ్ చేస్తారు సార్. ఫారెన్ టూరిస్ట్ ఆల్వేస్ ఎంజాయ్ టు వాచ్ ద ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ ఇన్ ద నాల్ సరోవర్ బర్డ్ సాంచురీ. సో చాలా అద్భుతమైన క్వశ్చన్, ఈజీ క్వశ్చన్, ఈజీగా రాయొచ్చు. ఎంజాయ్ తర్వాత 2+V1 రాదండి. తర్వాత 2+V1 ఇస్ రాంగ్. ఐ ఎంజాయ్ వాకింగ్. ఐ ఎంజాయ్ teaching. Verb plus ing form. So foreign tourists always enjoy watching the flying birds. To watch kadu. Foreign tourists always enjoy watching
ద ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ ఇన్ ద నాల్ సరోవర్ బర్డ్స్ సాంచురీ. సూపర్ క్వశ్చన్ అండి. ఒక టు వాచ్ అయితే రాదండి. ఐ ఎంజాయ్ వాచింగ్, ఐ ఎంజాయ్ టీచింగ్, ఐ ఎంజాయ్ సింగింగ్, ఐ ఎంజాయ్ లిజనింగ్, ఐ ఎంజాయ్ ప్లేయింగ్. ఎస్, foreign tourists always enjoy watching the flying birds in the Nal Sarovar Birds Sanctuary. So, to watch ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ? So, answer is A. Next question. I have heard she is going down the aisle next one. Yes, definitely. It can be true. Well, I personally feel after getting a wonderful CGL job, you're going down the aisle. Definitely, it is everybody same. If 100 aspirants are there, 99 aspirants will go down the aisle after settlement. Get a job, get a bungalow, get a car, and after that, your prime motive will be going down the aisle. So, are you interested in going down the aisle? How many are? Please raise their hands. I'm sorry, this is a virtual teaching. I cannot see your hand, but 99% of the students are very much interested in going down the aisle. What do you mean by going down the aisle? Going down the aisle is nothing but getting married. Yes. You get married or getting married. Yes, definitely. You have to remember the bride and the bridegroom. He's the bridegroom, she's the bride, and both are absolutely gorgeous and handsome. So they are going down the aisle after getting income tax inspector's job, preventive officer's job, or custom examiner job. I personally feel that you should go down the aisle. Retiring, no. Resigning, no. Getting married is the right answer. Yeah. This is the question. The answer is getting married. Shall we move on to the next question? 88. Question number 88. Go the whole hog. Yes, right now, Mr. Jain, who is your mentor and coach, is going the whole hog so that you can get 50 out of 50 in English examination. The Institute Everest Coaching Point is going the whole hog so that they can complete the portion and you can get good marks. Indian cricketers always go the whole hog whenever they play international prominent acknowledged tournaments. Whenever there is a party at my house or in the near vicinity, my mother goes the whole hog. What do you mean by the idiom going the whole hog? To do something completely, to do something exhaustively, to do something comprehensively, to do something efficiently, wholeheartedly. ఏదైనా గట్టిగా, బలంగా, తృప్తిగా, సంపూర్ణంగా చేయడాన్ని గో ద హోల్ హాగ్. లాస్ట్లో 24 runs 4 balls ఉన్నాయి అన్నమాట. సో డెఫినెట్లీ ఆ బ్యాట్స్మెన్ హీ వెంట్ ద హోల్ హాగ్ and scored 4 sixes in 4 balls, and that was absolutely a fantastic match. Go the whole hog means to do something completely, exhaustively, precisely. Phrase of the day, right? To go the whole hog, to do something completely, to do something in a very thorough way. అమ్మగారు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో పార్టీ ఉంటే థరోగా వంటలు వండుతారండి, కంప్లీట్గా వంటలు వండుతారండి. ఎక్కడ ఇన్కంప్లీట్ వదిలేసి ఒకటి చేసి ఒకటి ఇన్కంప్లీట్ పెట్టారండి. తృప్తిగా ఎవరైతే ఇంటికి వస్తారో వాళ్ళు తృప్తిగా భోజనాలు చేస్తారండి. అది ఇప్పుడు మీరు చేయడానికి కూడా ఒకటే పని మీరు కూడా చేయాలా. యూ షుడ్ గో ద హోల్ హాగ్. టైం చాలా తక్కువ అండి, 10-15 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి, 10 రోజులే ఉన్నాయి. డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు గో ద హోల్ హాగ్. పీస్ రిక్వెస్టా? నో, థరోగా ప్రిపేర్ చేయాలండి.
ఎప్పుడైతే మీరు థరోగా ప్రిపేర్ అవుతారో డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అనేది మీదే సార్. డెఫినెట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సక్సెస్. లవ్లీ. విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. He decided to go the whole hog and wear a tuxedo rather than just a suit. Yes, అద్భుతమైన పార్టీకి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి సూట్ ఏం వేసుకుంటాము, ఒక అద్భుతమైన వాట్ యు కాల్ టాక్సీడో వేసుకొని వెళ్దామని అనుకున్నాడు. సో దట్ చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉంటాడు, చాలా అపీలింగ్గా ఉంటాడు, చాలా చామింగ్గా ఉంటాడు అనమాట. క్వశ్చన్ నంబర్ వాట్ యు కాల్ 89. Improve the underlined part of the sentence. Neither of his 6 sons looked after him. Oh my God, this is pathetic. This is miserable. 6 కొడుకులు ఉన్నారు, 6 కొడుకుల్లో ఒక్కడు కూడా అతన్ని పట్టించుకోవట్లేదు సార్. ఎవ్వరూ అతన్ని చూసుకోవట్లేదు. నైదర్ ఆఫ్ హిస్ 6 sons looked after him. పాపం అనాథుడుగా ఉండిపోయాడు, అనాథాశ్రమంలో పోయి జాయిన్ అయిపోయాడు. ఇక్కడ అదేం చెప్పలేదు సార్, జస్ట్ మీకు నేను చెప్తున్నా. నైదర్ ఆఫ్ హిస్ సింగ్స్, నైదర్ ఐదర్ నన్ను ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం సార్? ఈ నైదర్, ఐదర్, నన్, ఈ 3 థింగ్ రూల్ నేర్చుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రామర్ నేర్చుకున్నప్పుడు రూల్ అనేది నైదర్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ గుడ్ అంటే రెండిట్లో ఏది బాలేదు. ఐదర్ యూ కెన్ హ్యావ్ కాఫీ ఆర్ టీ అంటే కాఫీ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే టీ అయినా తీసుకోవచ్చు. నైదర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? రెండిట్లో ఏది కానప్పుడు. ఐదర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? రెండిట్లో చాయిస్, ఈ చాయిస్ కోసమే యూజ్ చేస్తారు సార్ ఇవి వర్డ్స్. నైదర్, ఐదర్. ఐదర్ అనేది రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి. ఐదర్ యూ కెన్ హ్యావ్ టీ ఆర్ కాఫీ. No, I don't want to have anything అంటాం. I don't want to have none. నన్ అంటే ఏంటి? 2 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం. నన్ ఆఫ్ హిస్ సన్స్ వర్ గుడ్. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం రావాలా? నన్ ఆఫ్ రావాలా, నార్ ఆఫ్ రావాలా, నాట్ ఆఫ్ రావాలా? సో డెఫినెట్లీ మనకు ఉన్నదేంటి? 6. 6 ఉన్నప్పుడు నైదరు పనికిరాదు, ఐదరు పనికిరాదు. పనికొచ్చేది ఒక్కటే, నన్. నన్ ఆఫ్ హిస్ 6 sons లుక్డ్ ఆఫ్టర్ హిమ్. నన్ ఆఫ్ హిస్ 6 sons లుక్డ్ ఆఫ్టర్ హిమ్. వండర్ఫుల్, సింపుల్, లవ్లీ, ఎనర్జైజింగ్ క్వశ్చన్. Question number 90. Let's move on to this question and find out what actually is the. I had not done that hazardous tasks, wasn't I? Question tag to sambandhinchina question. A positive question will have a negative question tag. A negative question will have a positive question tag. So had not ante enti? Negative question. Then tarvata malli was not ante enti? Negative. Negative versus negative is wrong. క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో అందరికంటే ఇంపార్టెంట్ గోల్డెన్ రూల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒక పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్కి నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఒక నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్కి పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. హ్యాడ్ నాట్ నెగిటివ్ ఉంది, వజంట్ నెగిటివ్ ఉందన్నమాట. సో ఏం రావాలా? హ్యాడ్ నాట్ నెగిటివ్. సో వాస్తో సంబంధం లేదు, హ్యాడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ హ్యాడే రావాలా. వాస్తో సంబంధం లేదు, వర్తో సంబంధం లేదు. ఆన్సర్ ఈస్ had I had not done the hazardous task. had I? నేను ఆ యొక్క డేంజరస్ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయలేదు. చేశానా? మరి చేయలేదు. చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఉంది, చాలా ఈజీగా మనం అది ఆన్సర్ చేయొచ్చు. హ్యాడ్ నాట్ ఉన్నప్పుడు హ్యాడ్ ఐ వస్తుంది, హ్యాడ్ ఐ వచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ నాట్ వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. Let's move on to the next question. Question number 91. 91. Question number 91. Situation calling for immediate attention. A situation calling for immediate attention. Your options are exigency, untidy, dapper, chastise. So, ఏదైనా సిచ్యువేషన్ మీ యొక్క ఇమీడియట్ అటెన్షన్ని కోరుకుంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్లో ఎవరైనా అన్కాన్షియస్ అయి పడిపోయినారు అనుకోండి, డెఫినెట్లీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటుంది?
ఆ పడిపోయిన పర్సన్ని డాక్టర్ దగ్గర ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటారు? చాలా సెన్సిటివ్ సిచ్యువేషన్, చాలా అర్జెంట్ సిచ్యువేషన్, చాలా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. మరి ఆ ఎమర్జెన్సీ, అర్జెంటు, ఇన్స్టెంట్ సిచ్యువేషన్‌ని ఎక్సిజెన్సీ అంటారా? అన్‌టైడీ అంటారా? డాపర్ అంటారా? చాస్టైజ్ అంటారా? క్వెషన్‌ని చూడంగానే ఆన్సర్ చేసేసేయాలా. ఎక్సిజెన్సీ అంటే సంథింగ్ విచ్ రిక్వైర్స్ యువర్ అర్జెంట్ అటెన్షన్. సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ. సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్. Something which is necessity, essential, required, emergency, need. Well, your dress is very untidy. నీ డ్రెస్ చాలా అన్టైడీగా ఉంది అంటే మెస్సీగా ఉంది, డిసార్డర్డ్గా ఉంది, ఫిల్తీగా ఉంది, విచ్ ఈస్ నాట్ నీట్ సిచ్యువేషన్. ద రూమ్ ఈజ్ వెరీ అన్టైడీ అంటాం. ఎక్కడ చూసినా తిత్తర బిత్తరంగా ఉన్నాయి, సామాన్లన్నీ స్కాటర్డ్గా ఉన్నాయి. అలాంటి రూమ్ ఏమంటాము? డిసార్డర్లీ రూమ్ అంటాము, డిసార్డర్డ్ రూమ్ అంటాము, మెస్సీ అంటాము, ఎరాటిక్ అంటాము, కన్ఫ్యూజ్డ్ అంటాం. మైండ్ అన్టైడీగా ఉంది అంటే కన్ఫ్యూజ్. కమాన్, యు ఆర్ లుకింగ్ లైక్ అ డాపా, వన్ హూ ఈజ్ నీట్లీ, ఎలిగెంట్లీ, స్టైలిష్లీ, వోగ్లీ, డెబనేర్లీ డ్రెస్డ్. ఎవరైతే చాలా స్టైలిష్గా, చాలా హ్యాండ్సమ్గా, ఎలిగెంట్గా, చాలా వోగ్గా, చాలా డెబనేర్గా డ్రెస్ చేస్తే హీ లుక్ లైక్ ఏ డాబా. ఇట్స్ ఎ డాపా. స్ప్రూస్, నీట్, స్టైలిష్, ఎలిగెంట్, టైడీ. Chastise. I don't believe in this word at all. I don't chastise any person. I don't chastise any student because chastising is something which is not in my fundamentals. To scold someone, to rebuke, to admonish, to chastise, to condemn, to reprimand, to lambast, pillory. So chastise ante తిట్టడం, scold, reprimand, admonish, reproach, upbraid. Now, what actually is the answer for this question? Select the word which means the same as the group of the words given. Situation calling for immediate attention. Answer is exigency. Select the word which means the same as the group of the words given. To vet thoroughly, exhort, reverent, escrow, బెడ్రాగల్. కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్ అండి. దేన్నైనా సంపూర్ణంగా నానించడం, నీళ్ళల్లో కానీ ఆయిల్లో కానీ దేంట్లైనా నానబెట్టడం. ఎక్సార్ట్, హే వాట్ యామ్ ఐ డూయింగ్, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? మిమ్మల్ని అందరినీ ఎక్సార్ట్ చేస్తున్నా, మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా, మోటివేట్ చేస్తున్నా, స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నా, అర్జ్ చేస్తున్నా, పర్సువేట్ చేస్తున్నా. ఎక్సార్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అర్జ్, ఎంకరేజ్, మోటివేట్. అడ్జూర్ is a lovely word. Reverent, yes, God is reverent, highly respected, highly adored, respected, reverent, one who is devoted, dutiful, meek. Escrow accounts, మామూలుగా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. స్పెషల్లీ మనం ఎకనామిక్స్లో నేర్చుకున్నప్పుడు ఎస్క్రో అకౌంట్ అనమాట. ఒక థర్డ్ పార్టీ అకౌంట్ ఉంటుందన్నమాట. ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బులు పెడతారు, అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు. సామాన్యంగా ఈ అకౌంట్ని గవర్నమెంట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటుంది ఈ అకౌంట్, సో దట్ దే కెన్ డైరెక్ట్లీ అరేంజ్ ఫండ్స్. ద అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ఎ థర్డ్ పార్టీ టు హోల్డ్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. నాకు మీకు మధ్యలో ఒక థర్డ్ పార్టీ ఉంటుందన్నమాట. ఆ అమౌంట్ ఏదైతే రిలీజ్ చేయాలో ఆ థర్డ్ పార్టీ చేస్తుందన్నమాట. దాన్ని ఎస్క్రో అకౌంట్ అంటారనమాట. ఎస్క్రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ఎ థర్డ్ పార్టీ టు హోల్డ్ ద అసెట్. అసలు ఈ క్వశ్చన్కి దానికి సంబంధమే లేదు సార్. లాస్ట్ది చాలా చాలా మంచి వర్డ్, బెడ్ ర్యాగల్. దేన్నైనా థరోగా తడపడం అనమాట. దాన్ని వాట్ యు కాల్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మెస్సీ, డర్టీ అండ్ వెట్. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ చాలా చండాలంగా, అభద్రంగా, చాలా నానిపోయి ఉంటుందో దాన్ని బెడ్రాగల్ అంటారు. సో మనకి ఆప్షన్లో ఎక్సార్ట్ వెళ్ళిపోయింది, రెవరెంట్ వెళ్ళిపోయింది, ఎస్క్రో వెళ్ళిపోయింది. బెడ్రాగల్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. రైట్ సార్. జస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నంబర్ 93.
దిస్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. కొంచెం అటు ఇటు అయినా మార్కులు వెళ్ళిపోతాయి. క్వశ్చన్ నంబర్ 93. When this extra water vapor condenses into precipitation, it results in heavier rain, or if it is cold enough, heavier snow. అంటే వెన్ దిస్ ఎక్స్ట్రా అంటే ఇంతకు ముందు సెంటెన్స్లో వాటర్ వేపర్ గురించి మాట్లాడాడు. అంటే నా యొక్క పారాజంబుల్ ఆన్సర్ ఏతోనైతే ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు నా చాయిసెస్లో ఒకటి తగ్గిపోయింది, 75% ఉంది. 100లో 25%ని తీసేస్తాను. వెన్ దిస్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ వేపర్ అంటే ఇంతకు ముందు డైలాగ్లో సంభాషణలో ద అట్మాస్ఫియర్ కెన్ స్టోర్ అన్ అడిషనల్ 4% ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఫర్ ఎవ్రీ అడిషనల్ 1 degree Fahrenheit. 1 degree సార్, ఇది 1 degree Fahrenheit of warming. Okay, more water vapor evaporates from soil. More water vapor evaporates from soil, plants, lakes, seas as the atmosphere warms. Acha, okay. One of the most obvious indications of climate change is heavier rainfall. Right, sir. The atmosphere can store an additional 4% of water vapor ఫర్ ఎవ్రీ అడిషనల్ 1 degree Fahrenheit ఆఫ్ వార్మింగ్. అంటే దీంతకు ముందు కూడా వాటర్ వేపర్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు, అట్మాస్ఫియర్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు, డెఫినెట్లీ ఎవాపరేషన్ గురించే మాట్లాడుతారు. సో బీతో ఉన్న ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇప్పుడు నాకు 50% చాయిస్ మాత్రమే ఉంది. దట్ ఈస్ రెండుని తీసేసాను, ఎలిమినేట్ చేశాను. సో సెంటెన్స్ దేంతో స్టార్ట్? వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్వియస్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ హెవియర్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ మోర్ వాటర్ వేపర్ ఫ్రమ్ సాయిల్, ప్లాంట్స్, లేక్స్ అండ్ సీస్. More water vapor evaporate from soil, plant, lakes and seas at atmosphere warms. టోటల్ 4 సెంటెన్స్లో మనం చూస్తే అతను మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే వాటర్ వేపర్ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. సో డెఫినెట్లీ నా క్రక్స్, నా సెంట్రల్ పాయింట్ ఇస్ సి. మోర్ వాటర్ వేపర్ ఎవాపరేట్స్ ఫ్రమ్ సాయిల్, ప్లాంట్స్, లేక్స్ యాజ్ ద అట్మాస్ఫియర్ వార్మ్స్. దాని తర్వాత అలా కనుక జరిగితే అట్మాస్ఫియర్లో భగవంతుడు ఎలాంటి శక్తి ఇచ్చాడు అంటే ఇట్ కెన్ హోల్డ్ 4% ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఫర్ ఎవ్రీ అడిషనల్ 1 degree ఆఫ్ వార్మింగ్. దాని తర్వాత వెన్ దిస్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ వేపర్, ఎందుకంటే 4% అడిషనల్ అన్నాడు కదా, మ్యాండేటరీ పేర్ అయిపోయింది. సారీ, వెన్ వాటర్ వేపర్ evaporates from soil, plants, lakes and seas as the atmosphere warms. ఇది మాత్రం పక్కా నా స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ సార్. The atmosphere can hold కెన్ స్టోర్ అన్ అడిషనల్, ఇది మాత్రం 100% సెకండ్ సార్. సిబి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ హెవియర్ రెయిన్ఫాల్. హెవియర్ రెయిన్ఫాల్. సో డిఐ ఒక మ్యాండేటరీ పేరు, సిబి ఒక మ్యాండేటరీ పేరు. ఆన్సర్ ఈస్ సిబి డిఏ. వెరీ ఈజీ సార్. మ్యాండేటరీ పేరు దొరికిపోయిందంటే అయిపోయా, ఇంకా ఏది చేసే అవసరం లేదండి. 4 sentences have been given below. Pick the option that gives their correct order. Right. Stress and intrusive negative thoughts start emerging into your mind just before going to sleep. Yeah, మామూలుగా అందరికి వచ్చే థాట్స్ అనమాట. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా చదివి నేను పాఠాలు చెప్పి స్ట్రెస్ అయిపోతుంది. చాలా ఇంట్రూసివ్ నెగిటివ్ థాట్స్, డీప్ థాట్స్ వస్తాయి అనమాట. నెగిటివ్ థాట్స్ స్టార్ట్ ఎమర్జింగ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్. బట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? బట్ దాని కారణం ఏంటి? డూ యూ ఎవర్ వండర్ వై యూ హ్యావ్ నెగిటివ్ థాట్ డ్యూరింగ్? ఎస్, నాకు ఆన్సర్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది అనమాట. ఏంటి? డూ యూ ఎవర్ వండర్, ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ ఎందుకు వస్తాయి? డీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. డూ యూ ఎవర్ వండర్ వై వీ హ్యావ్ నెగిటివ్ థాట్ డ్యూరింగ్ ద నైట్? ఆన్సర్ ఈస్ విత్ డీతోని. సో డీతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి బి, ఈ ఆప్షన్ని తీసేయండి. డిఏనా డిబియా చూద్దాం. డూ యూ ఎవర్ వండర్ వై? బట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? రీజన్ ఏంటి? రైట్. స్ట్రెస్ అండ్ ఇంట్రెసివ్ నెగటివ్ థాట్స్ స్టార్ట్ ఎమర్జింగ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్. అదా? లేకపోతే డూ యూ ఎవర్ వండర్ వై యూ హ్యావ్ నెగటివ్ థాట్స్ డ్యూరింగ్ ద రైట్. దాని తర్వాత స్ట్రెస్ అండ్ ఇంట్రెసివ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? లాస్ట్లో రాదు కాబట్టి 100. ఇక్కడ సి ఉంది అండ్ ఇక్కడ సి ఉంది, ఇక్కడ డి ఉంది, ఇక్కడ డి ఉంది, ఇక్కడ ఏబి ఉంది, ఇక్కడ బిఏ ఉంది. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఏంటి మరి ఆన్సర్ ఏంటి? వాట్ యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్. డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సార్.
Do you ever wonder why we have negative thoughts during the night? Stress and intrusive negative thoughts start emerging in your mind just before going to sleep. Right. But what actually is the reason? Last లో సి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నాను సార్. Right. We'll move on to the next question. Question number 95. I said to my servant, why are you not cleaning the room? I said to my servant, why are you not cleaning the room? This is an interrogative question. So definitely the answer should be in assertive. చూసారా, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో అది అసర్టివ్ క్వశ్చన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆర్ వర్బ్ ముందు వచ్చింది చూడండి సార్, సబ్జెక్ట్ తర్వాత వచ్చింది, అందుకని ఇంటరాగేటివ్. ఇది ఏమైపోతుంది, సబ్జెక్ట్ ముందు వస్తుంది, వర్బ్ తర్వాత వస్తుంది, లాస్ట్లో ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది. అన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ ఉంది కాబట్టి అన్ని అసర్టివ్ క్వశ్చన్స్. చూద్దాం. ఐ సెట్ టు మై సర్వెంట్ ఈజ్ ఐ ఆస్క్డ్ కింద సెట్ టు ఆస్క్డ్ కింద మారిపోతుంది. ఐ ఆస్క్డ్ మై సర్వెంట్ దట్ వై హీ వాజ్ నాట్ క్లీనింగ్. దట్ అవసరం లేదు సార్ ఇక్కడ. ఐ ఆస్క్డ్ మై సర్వెంట్ దట్ వై హీ వాజ్ నాట్ క్లీనింగ్ ద రూమ్. ఐ ఆస్క్డ్ మై సర్వెంట్ వై వాజ్ హీ. వాజ్ ఏంటి వర్బ్, హీ ఏంటి సబ్జెక్ట్. ఎలిమినేట్ చేసేయండి. ఐ ఆస్క్డ్ మై సర్వెంట్ వై he was, definitely correct sir, not cleaning the room, right? You ఏమో he కింద మారిపోతుంది, ఆర్ ఏమో was కింద మారిపోతుంది, present tense past tense కింద మారిపోతుంది. So answer is I asked my servant why he was not cleaning the room. I asked my servant why he had not been. ఇదంతా అవసరం లేదు సార్, had plus not plus been plus అవసరం లేదు. So answer is I asked my servant why he was not cleaning the room is absolutely right. First time subject to verb, not cleaning the room. So answer is C. Question number 96. Tobacco, tetanus, necessitate, biscuit. Biscuit. Tobacco. You all know that cigarette contains tobacco. It's a type of very detrimental and dangerous whether you smoke or chew. Tobacco spelling is TOBACCO is absolutely. Tetanus. It is a type of deadly, fatal bacterial disease that affects your nerves. Now tetanus is almost eradicated, but still a small percentage is very much rampant in India. Not rampant, is there in India. Necessitate, make necessary. There are two C's. Two C's are not necessary. Necessitate is make necessary, oblige, demand, call for, urge, require, involve, make necessary. Oblige, call for. All the arrangement has been necessitated for the grand party, made necessary. Yeah, I will necessitate the proceedings of the day, means I will oblige. Biscuit, BISCUIT. ఇవన్నిటికీ మీనింగ్స్ ఏం రాయలేదండి. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి. Select the misspelled word, very important. You have to be perfect in spellings. Unless and until you are perfect, definitely things will not be very bright for you. Psychology, psychopant, definitely vacuum. So definitely in the very first class, Mr. Reddy focuses on this fantastic word. 90% of the students don't know vacuum. VACUUM. Vacuum means empty space. The answer is 4. Psychology, what is psychology? Psychology is nothing but study of mind. And who is a psychopant? Psychopant is nothing but toddy, crawler, bootlicker, bumlicker, flatterer, మస్కా కొట్టేవాడు. సైకోపాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎవరైతే మస్కా కొడతారో, టోడీ, క్రాలర్, ఫ్లాటరర్,
క్రీప్, ఆల్ లవ్లీ వర్డ్స్ అండి, చాలా చక్కటి వర్డ్స్. టోడీ, క్రీప్, క్రాలా, flatterer. Definitely, I am going to teach 215 mocks for you, 15 rapid fire. All are high voltage, exam oriented, gunshot, and this will definitely help in your exam. Precisely, definitely, ante 100% gunshot definitely is nothing but certainly, surely, undoubtedly, assuredly, gunshot, perfectly, precisely, concisely. Vacuum is empty space. Answer is D. Let's move on to the next question. Question number, what do you call? 98. Cynosure. The options are common, banal, touchstone, honest. Cynosure. Right now, who is the cynosure on the screen? Mr. Jain is the cynosure. Means center of attraction, focus point, touchstone. Center of attraction, focus, focal point, touchstone. Cynosure is nothing but one who hogs the limelight. Center of attraction ఎవరైతే ఉంటారో దాని cynosure. Wherever Tendulkar goes, he becomes the cynosure. Wherever Prabhas goes, he becomes a common side. This is common is something which is specific, something which is general, something which is ordinary, habitual, familiar. Banal already we have discussed up team number of times. Hackneyed, banal, humdrum, cliché, trite, plain vanilla, prosaic. Right? Hackneyed, cliché, vapid. Touchstone is same, sir. Center of attraction, cynosure, benchmark, standard. Yeah. There are many honest workers, especially they say, and I believe, not they say, Mr. Modi is a very honest politician. Honest is someone who is truthful, sincere, candid, bold, outspoken, frank. Super andi. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏంటి synonym? What is the synonym? Definitely the synonym is touchstone. Center of attraction, touchstone. Penultimate question of this wonderful mock number 208. Rapid fire 8. Right? The sporadic instructions of the invigilators distracted the examinee. ఇన్విజిలేటర్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ స్పొరాడిక్గా ఉండే అనమాట, సరిగ్గా ఇవ్వలేదండి, అందుకనే ఆ ఎగ్జామినీ చాలా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయాడు అనమాట. స్పొరాడిక్, దెర్ ఆర్ స్పొరాడిక్ రెయిన్స్ ఫాల్స్ ఇన్ ద సిటీ అంటే ఇంటర్మిటెంట్గా పడుతున్నాయి, ఇర్రెగ్యులర్గా పడుతున్నాయి, స్పొరాడిక్గా పడుతున్నాయి, స్కాటర్డ్గా పడుతున్నాయి, అకేషనల్గా పడుతున్నాయి. వానలు స్పొరాడిక్ అంటాం కదా, ఇర్రెగ్యులర్, స్కాటర్డ్. ఏమేమో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఒకటేసారి చెప్పట్లేదు, అప్పుడప్పుడు వచ్చి కన్ఫ్యూజ్డ్గా చెప్తున్నాడు. అందుకనే ఎగ్జామినీ అయిపోయి డిస్టర్బ్డ్ అయిపోయారు అనమాట, డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయాడు అనమాట. సో నేను పాఠం అనేది కంటిన్యూస్గా చెప్తున్నాను సార్, గంట నుంచి. కంటిన్యూస్ అంటే నాన్ స్టాప్, అన్సీజింగ్, అన్అబేటింగ్, పర్పెచువిటీ, పెరీనియల్, నాన్ స్టాప్, నిర్వాణ, అంటిల్ డూమ్స్ డే, కాన్స్టెంట్, ఇన్సెసెంట్. ఎస్, ఈ వర్డ్ చాలా మంచిది. కంటిన్యూస్, అన్ఇంటరప్టెడ్, నాన్ స్టాప్. ఇండైరెక్ట్ వేలో చెప్పడం, ఇప్పుడే చెప్పాను కానీ ఇండైరెక్ట్ అంటే ఇంప్లిసిట్. ఇండైరెక్ట్ ఇస్ ఇన్సిడెంటల్, యాక్సిడెంటల్, యాక్సిడెంటల్. ఇండైరెక్ట్గా నేను ఎఫెక్ట్ అయ్యా ఆ యాక్సిడెంట్తోని అంటే డెఫినెట్లీ నేను దానికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నా కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా ఆ రిజల్ట్ వచ్చేసింది, అంటే అనుకోకుండా వచ్చేసింది, యాక్సిడెంటల్గా వచ్చేసింది, ఇన్సిడెంటల్గా వచ్చేసింది, సెకండరీ. రైట్? ఇప్పుడు రిపిటేటివ్ ఏదైతే చాలా కంటిన్యూస్గా ఉందో. ఇంకోటి రిపిటేటివ్ అంటే, యా సార్ చూశాను సీరియల్ కానీ చాలా రిపిటేటివ్గా ఉంది, మూవీ చూశాను కానీ చాలా రిపిటేటివ్గా ఉంది అంటే ఏమనిపిస్తుంది? చాలా బోరింగ్గా ఉంది. బోరింగ్ అనే వర్డ్ రాగానే ఇంకా వచ్చేస్తుంది మీకు. ఏంటది? హమ్డ్రమ్, బనాలు, క్రిష్, ట్రైట్, వ్యాపిడ్, ప్లెయిన్ వనీలా, పొసేక్, మోనోటోనస్, మండైన్, టైర్సమ్. రిపిటేటివ్ అంటే చెప్పిందే చెప్పడం.
అకేషనల్ అంటే అప్పుడప్పుడు. ఐ అకేషనలీ విజిట్ మై గ్రాండ్ మదర్స్ హౌస్ అంటే ఇన్‌ఫ్రీక్వెంట్, ఇర్రెగ్యులర్, నాట్ ఆఫెన్, ఆడ్, ఇన్‌ఫ్రీక్వెంట్, ఇర్రెగ్యులర్, ఇంటర్మిటెంట్ అనే వర్డ్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా! ఆడ్. సూపర్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి స్పోరాడిక్ అంటే ఏంటి? ఇర్రెగ్యులర్ అంటే ఏంటి? అకేషనల్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సూపర్ అండి. Shall we move on to the last and final question of this wonderful mock paper? What is the last and final question? Active and passive voice. The news about the untimely demise of Mr. Saxena has astonished us. ఓహో సక్సేనా గారు అన్టైమ్లీగా చనిపోయారు. డిమైస్ అంటే చనిపోవడం సార్. ఎక్స్పైర్, టు లీవ్ ఫర్ హెవెన్లీ అబోర్డ్, టు కిక్ ద బకెట్, రైట్? The news about the untimely demise of Mr. Saxena has astonished us. Yeah, so us ఏమైపోతుంది? The has astonished ఏమైపోతుంది? Have been astonished. So we have been astonished by the news about untimely demise of Mr. Saxena. We have been astonished at the news about untimely demise of Mr. Saxena. We had been astonished at the news about untimely demise of Mr. Saxena. We have been astonished by the news about untimely demise of Mr. Saxena. So we have been astonished by the news అయితే రాదు సార్. అస్టానిష్ అనే వర్డ్ అట్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని I was quite astonished at his performance. Astonished అనే వర్డ్ బై అనే అయితే తీసుకోదు. అట్ అనే ప్రిపోజిషన్ మాత్రం పక్కా తీసుకుంటుంది. We have been astonished by the news about untimely demise of Mr. Saxena. ఈ ఒక్క బై ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తున్నా. We have been astonished. Have కరెక్టే, బీను కరెక్టే, అట్ కరెక్టే. The news about untimely demise of absolutely right, sir. We had been టెన్స్ చేంజ్ అయ్యింది కాబట్టి ఇదంతా చూసే అవసరం కూడా లేదు. హ్యావ్, హ్యాజ్, ఇక్కడ వి ఉంది కాబట్టి ప్లూరల్ వర్బ్ వచ్చింది. ఇక్కడ సక్సేనా సింగులర్ కాబట్టి సింగులర్ వర్బ్ వచ్చింది. టెన్స్ చేంజ్ అవ్వదండి. టెన్స్ చేంజ్. We have been astonished by the news about untimely. Absolutely wrong, sir. Right? So answer is B. So thank you so much for your extended love, tons of patience, and as usual, lot of dedication and perseverance. I have completed 8th rapid fire in a very fantabulous and a vibrant way. Hope you enjoyed the session. If you have enjoyed, please do watch the remaining videos. Will definitely help you in fetching optimum marks. Till my next explanation, keep enjoying vocabulary, keep enjoying grammar, and keep enjoying your study schedule. Keep smiling. Thank you so much.